خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے قرب قیامت میں دنیا کے حالات، یعنی کہ جب یہ دنیا دھیرے دھیرے ختم ہوتی جائے گی اور جب قیامت قائم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، تو قیامت قائم ہونے سے پہلے دنیا کے حالات کس طرح کے ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ لگاتار قیامت کی نشانیاں سماعت فرما رہے تھے۔ پہلے چھوٹی نشانیوں کو آپ نے سنا، اس کے بعد بڑی نشانیاں آپ کے سامنے چل رہی ہیں۔ چند نشانیاں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، کچھ نشانیاں باقی رہ گئی ہیں۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ بڑی نشانیوں کا یہ آخری پارٹ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تاہم مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ بڑی نشانیوں کو پھر آپ کے سامنے گنا دوں تاکہ آپ کا ذہن نشین ہو جائے اور وہ نشانیاں آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ دنیا ختم ہونے سے پہلے، قیامت قائم ہونے سے پہلے بڑی بڑی 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ جیسے ہی پہلی نشانی ظاہر ہوگی تو پھر یہ 10 نشانیاں لگاتار ظاہر ہوتی جائیں گی، اور جیسے ہی یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اس کے بعد یہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ آئیے آپ کے سامنے بڑی نشانیوں کو ایک مرتبہ بھی بیان دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کر کے چرچا کر رہے تھے، قیامت کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے آگے پوچھا، سوال کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ تھا، ان کے کمرے کے بغل میں، کمرے کے سائے میں بیٹھ کر کے ہم باتیں کر رہے تھے، اور اوپر سے اللہ کے نبی نے ہمیں جھانک کر کے دیکھا اور پوچھا، ما تذکرون، تم لوگ کیا تذکرہ کر رہے ہو، کیا بات چیت کر رہے ہو؟ قالوا نذکر الساعہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپس میں قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انہا لم تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، سنو قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو دیکھ نہ لو۔ وَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان نشانیوں کو گنانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے بتایا، وَذَكَرَ الدُّخَانَ، دھواں ظاہر ہو گئے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں پہلی نشانی دھواں ظاہر ہوگی، آسمان دھواں لے کر کے آئے گا، آسمان دھواں ظاہر کرے گا، جس کے بارے میں اللہ نے بھی اپنے کلام مقدس کے اندر بیان فرمایا، سورہ دخان کے اندر، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ آپ منتظر رہیے اس دن کا جس دن کے آسمان کھلا اور بالکل ظاہر دھواں لے کر کے آئے گا۔ یغشی الناس، جو لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، ھذا عذاب علیم، اور یہ بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ تو جب یہ دھواں ظاہر ہوگا، مومنوں کو تکلیف کم ہوگی مگر کافروں کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دھواں ظاہر ہوگا تو مومن کو، جو مسلمان ہوں گے، جو مومن ہوں گے، صرف ان کو اتنا محسوس ہوگا کہ ان کو نزلہ، سردی یا زکام کی طرح وہ محسوس کریں گے۔ لیکن جو کافر ہوں گے، جب کافر کے پاس یہ دھواں آئے گے تو وہ کافر بے
बेहोश हो जाएंगे और सत्य उनको तकलीफ पहुंचेगी। तो पहली निशानी धुआं का जाहिर होना। इससे पहले मैंने आपके सामने तफसील के साथ बयान किया है, सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए मैं शॉर्टकट में बिल्कुल आपके सामने बयान कर रहा हूँ। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाया वद्दज्जाला, फिर उसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा, दज्जाल निकलेगा और जब दज्जाल निकलेगा तो 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बकिया जितने दिन हैं ये आम दिनों के बराबर होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, अल्लाह के नबी तो हम 1 साल के अंदर हम नमाज किस तरह पढ़ेंगे? पूरे 1 साल को हम 1 दिन मान करके, सिर्फ 1 दिन समझ करके सिर्फ हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे या फिर हम पूरे साल का नमाज पढ़ेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम 1 दिन की नमाज तुम इस तरह पढ़ोगे कि तुम अंदाजा कर करके, वक्त का अंदाजा लगा लगा करके तुम पूरे 1 साल की तुम नमाज अदा करोगे। तो पूरा 40 दिनों दज्जाल इस दुनिया के अंदर रहेगा, खूब फसाद मचाएगा। तीसरी निशानी होगी क़यामत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद फरमाया वद्दाब्बा, जमीन से जानवर निकलेगा जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम अन्नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि हम जमीन से जानवर को निकालेंगे जो लोगों से बातचीत करेगा, लोगों से बात करेगा और ये कहेगा अन्नासा कानू बिआयातिना ला युक़िनून, कि ये लोग जो हैं ये हमारी आयतों पर यकीन नहीं रखते हैं, ये हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते हैं, हमारी निशानियों पर ये यकीन नहीं करते थे। ये दाब्बा, ये जानवर निकलेगा, मोमिन को मोमिन बताएगा, काफिर को काफिर बताएगा। उसके साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी होगी और वो लाठी से मोमिन की पेशानी पर वो लकीर खींच करके मोमिन के चेहरे को रोशन कर देगा और काफिर के नाक पे ये मोहर लगा देगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी निशानी बताई वतलुअ शम्स मिन मगरिबिहा, चौथी निशानी क़यामत की फरमाया कि सूरज जो निकलेगा तो वो मगरिब से निकलेगा, पश्चिम की तरफ से निकलेगा। आज हम रोजाना देखते हैं कि सूरज मशरिक से निकलता है, क़यामत आने से पहले पूरे क़यामत में ये क़यामत की बड़ी निशानियां जो होंगी ये पश्चिम से सूरज निकलेगा और उसके निकलते ही तौबा का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने आगे फरमाया वनुज़ूर ईसा इब्न मरियम, 5वीं निशानी क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में 5वीं निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले इस दुनिया के अंदर आए थे, मगर जब यहूदियों ने उन्हें मारना चाहा, उन्हें कत्ल करने का इरादा किया, उनको जान से मारने की साजिश की, उनका प्लान था, योजना था ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें, उन्हें सूली पे चढ़ा दें। अल्लाह ने उन्हें आसमान पे उठा लिया था और क़यामत के करीब अल्लाह ताला फिर दोबारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया के अंदर नाज़िल फरमाएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो क्या बैतुल मक़दिस होगी, ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद होगा और दमिश्क की जामे मस्जिद का मशरकी मीनारा होगा, सफेद मीनारे में तो फरिश्तों के सहारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल फरमाएंगे और उसके बाद फिर वो मकान, ये दरवाजा एक दरवाजा है जिसका नाम है लुद, बाबे लुद, जो फिलिस्तीन का दरवाजा है, वहीं पर जाकर के बाबे लुद के पास है दज्जाल को पाएंगे। जब दज्जाल उन्हें देखेगा ईसा अलैहिस्सलाम को, वो इस तरह पिघलेगा जिस तरह पानी में नमक पिघलता है, इसी तरह वो पिघलेगा। अगर ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें कत्ल ना भी करते तो वो पिघलते
पिघल के खत्म हो जाता, मगर फिर भी अल्लाह ने उन्हें कत्ल करने के लिए अल्लाह ताला भेजेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को जाके कत्ल कर देंगे। छठी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयाजूज व माजूज, उसके बाद याजूज व माजूज का खुरूज होगा। याजूज व माजूज ये बड़े ही ताकतवर होंगे, दज्जाल से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। और ये याजूज व माजूज जिनको हजरत जुल्करनैन ने पहाड़ों के पीछे बंद करके रखा है और रोजाना हर दिन वो पहाड़ को सुराख करते हैं, छेद करते हैं, मगर वो थोड़ा सा बाकी रह जाता है और छोड़ के चले जाते हैं। कहते हैं कि बस हम कल इसे पूरा कर लेंगे, आर पार कर देंगे, पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मगर वो कर नहीं पाते हैं। और जब क़यामत करीब होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर वो सुराख करने के बाद थोड़ा सा बाकी रहेगा, वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह हम इसे तोड़ देंगे। अब उन्होंने इंशाअल्लाह कह दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगले दिन आएंगे, वो सुराख जैसा का तैसा ही रहेगा और वो सुराख करके आर पार कर लेंगे, उस दरवाजे को टुकड़े टुकड़े कर लेंगे और बाहर निकल आएंगे। हर ऊंचाई से, हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। इंसान हो, जानवर हो, दरिंदे हो, परिंदे हो, हर एक पर टूट पड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, बड़ा ही फसाद मचाएंगे, खून खराबा करेंगे, कत्ले आम करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मोमिनों मुसलमानों को लेकर के वो तूर पहाड़ के अंदर चले जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिमाग के अंदर एक ऐसा कीड़ा पैदा करेगा जिस कीड़े की वजह से याजूज और माजूज सबके सब खत्म हो जाएंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान पहाड़ी से उतर करके नीचे आएंगे। सारी निशानियां यहाँ तक मैंने आपके सामने तफसीर के साथ पहले बयान किया है। आज सिर्फ आपकी याद दिलाने के लिए दोबारा मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। यहाँ तक बयान हो चुकी थी। अब आइए देखते हैं 7वीं, 8वीं और 9वीं निशानी। अल्लाह के नबी ने फरमाया वसलासता खुसूबिन खस्बुम बिल मशरिक़ि व खस्बुम बिल मग़रिबि व खस्बुम बिल जज़ीरतिल अरब। फरमाया कि 3 निशानियां ज़ाहिर होंगी और ये जमीन जो है ये जमीन 3 मर्तबा धंसेगी। तीनों निशानियां छोटे बाद 7, 8, 9। अल्लाह के नबी ने फरमाया खस्बुम बिल मशरिक़ि, मशरिक के अंदर, पूरब के अंदर जमीन धंस जाएगी और जब जमीन धंसेगी तो पूरा चर्चा हो जाएगा पूरे दुनिया के अंदर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, पूरे दुनिया के अंदर उसका चर्चा हो जाएगा कि मशरिक में जमीन धंसी है। इतना जबरदस्त उसका धंसना होगा। और क्यों ना हो, जबकि ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, पूरा चर्चा हो जाएगा हर एक की जबान में कि जमीन धंसी है मशरिक के अंदर। फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा जमीन वो मगरिब के अंदर धंसेगी, पश्चिम के अंदर वो जमीन धंस जाएगी और जब जमीन धंसेगी इसका भी चर्चा होगा। और तीसरी मर्तबा जमीन धंसेगी वो जज़ीरतुल अरब व खस्बुम बिल जज़ीरतिल अरब। ये जज़ीरा अरब के अंदर जमीन के बीचों बीच में जो जमीन का सेंटर है वही जाकर के ये जमीन वहां भी धंस जाएगी। 3 मर्तबा जमीन धंसेगी। उसके बाद ये जमीन धंसने के बाद 9 निशानियां आपके सामने खत्म। आखिरी निशानी 10वीं निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाखिरु ज़ालिक नारुन तखरुजु मिनल यमन ततरुन नासु इला महशरिहिम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आखिरी निशानी जो होगी यमन से एक आग निकलेगी, अदने के बीच से यमन से एक आग निकलेगी। तखरुजुन नासु इला महशरिहिम। और ये आग लोगों को हर जहां जानिब से घेर करके हाँ करके हका करके मैदान महशर में ले जाएगी, मुल्के शाम में ले जाएगी, जहाँ पे महशर बपा होगा, जहाँ पर महशर कायम होगा वहाँ मैदान महशर में पहुँचाएगी। हर तरफ से, पूरब से भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी, हर जहां जानिब
उनको आते हुए देखेंगे, वो भागेंगे महशर की तरफ है। फिर दोपहर का वक्त होगा, लोग दोपहर में कैलूला करेंगे, आराम करेंगे, तो फिर ये आग भी कैलूला करेगी। और जब रात हो जाएगी, रात के वक्त अंधेरा छा जाएगा, लोगों को दिखाई नहीं देगा। जब लोग ठहर जाएंगे तो ये आग भी ठहर जाएगी और रात भर वो लोग आराम करेंगे, आग भी ठहरी हुई रहेगी आग पर। फिर सुबह होगी, फिर आग उन्हें हटा करके फिर मैदान महशर की तरफ ले जाएंगे। इस तरह ले जा करके मैदान महशर में सबको जमा करेंगे। ये 10 निशानियां हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बे क़यामत में, क़यामत के करीब ये 10 निशानियां जाहिर होंगी, लगातार जाहिर होंगी। और जैसे ये निशानियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद क़यामत बर्पा होगी, क़यामत कायम हो जाएगी। और क़यामत कायम हो जाएगी, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अचानक आ जाएगी क़यामत, अचानक क़यामत आ जाएगी। लोग बाजारों में होंगे, एक आदमी 2 आदमी खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे, एक आदमी कपड़ा फैलाया हुआ रहेगा, दूसरा आदमी कपड़ा खरीद रहा होगा। अभी उनका खरीदो फरोख्त पूरा भी नहीं हो पाएगा, अभी वो अपने सौदेबाजी कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ताजिर अपना कपड़ा फैलाएगा, अपना कपड़ा वो समेट भी नहीं पाएगा, क्या अचानक क़यामत कायम आ जाएगी, हो जाएगी। नबी ने फरमाया, एक आदमी दूध दूहने के लिए ऊँटनी के पास जाएगा, ऊँटनी के थनों से दूध निकालेगा, दूध निकाल करके वो लाया होगा और ला करके अभी वो दूध पिया भी नहीं होगा, ये क़यामत कायम हो जाएगी। नबी ने फरमाया, एक आदमी अपना हौज तैयार कर रहा होगा, हौज उसका बन के तैयार होगा, अभी अपने हौज का पानी वो पी भी नहीं पाएगा, ये क़यामत कायम हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी खाना खाने के लिए बैठेगा और अपने प्लेट से ये खाना उठाएगा खाने के लिए, अभी उठाएगा, अभी लुक़मा मुंह में डाला भी नहीं होगा, हाथ ऐसे ही रहेगा कि क़यामत अचानक कायम हो जाएगी। वरुफ़िक़ा बिस्सूर नफ़क़तन वाहिदा, अल्लाह के नबी अल्लाह ने फरमाया, फ़इज़ा नुफ़िख़ा बिस्सूर नफ़क़तन वाहिदा, लोग अभी बाजारों में होंगे, बातचीत कर रहे होंगे, आपस में बहस और तकरार कर रहे होंगे बाजारों के अंदर कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने सूर फूंकने के लिए मुतय्यन किया है, ये सूर फूंकने वाला फरिश्ता अचानक सूर फूंक देगा, जिसकी वजह से लोग क्या होंगे, बेहोश हो जाएंगे, मौत तारी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, दुनिया की सारी चीज खत्म हो जाएगी, सब फना हो जाएगी, सबके सब के अंदर मौत तारी हो जाएगी, सिर्फ तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा रहेगा और वो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। क़यामत बर्पा होगी, सबके सब खत्म हो जाएंगे, सूर फूंकते ही सबके ऊपर मौत आ जाएगी, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा रहेगा। और अल्लाह चाहेगा जिनको जिंदा रखना अपने फरिश्तों में से, अपने फरिश्तों में से जिनको जिंदा रखना चाहेगा उन फरिश्तों को जिंदा रखेगा, बाकी सबके ऊपर मौत तारी होगी, दूसरी दफा भी सूर फूंका जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा, जमीन फट जाएगी, ये जमीन फट जाएगी और लोग अपने अपने कब्रों से निकल करके उठ करके खड़े हो जाएंगे। और हदीस के अंदर आता है कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले जिसकी कब्रें फटेगी वो कब्र अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र होगी। नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ, मैं औलाद आदम का सरदार हूँ और कल क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी और सबसे पहले मैं ही सिफारिश करने वाला हूँगा, मैं सबसे पहले सिफारिश करूँगा।
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا کہ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں گی. یہ دنیا بھی ختم ہے, یہ زمین بھی ختم, آسمان بھی ختم. یہ زمین جو ہے جس زمین پہ ہمیں اللہ نے فرمایا یوم نبدل الارض غیر الارض والسماوات, ہم اس زمین کو بھی بدل دیں گے اور آسمان کو بھی بدل دیں گے. یہ زمین آسمان سب کے سب ختم ہو جائیں گے. اس زمین کے بدلے ایک دوسری زمین ہوگی اور وہ زمین سفید اور بھورے رنگ کی زمین ہوگی. نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک زمین ہوگی جو بالکل بھورے اور سفید رنگ کی زمین ہوگی, بالکل میدا کے روٹی کی طرح سفید زمین ہوگی. اور اسی زمین پر ہوں گے آسمان کا عالم کیا ہوگا, اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت, آسمان پھٹ جائے گا, آسمان ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا, ریزہ ریزہ ہو جائے گا آسمان. والملک علی ارجائها, فرشتے کہاں جائیں گے؟ پوچھنے والے نے پوچھا, الگ الگ طریقے سے پوچھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے نبی زمین بھی نہیں ہوگی, آسمان بھی نہیں ہوگا, اللہ کے نبی ہم جائیں گے کہاں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہم پرزاد کرتے. ایک یہودی نے اصرار کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا, اللہ کے نبی ہم کہاں ہوں گے؟ یہودی ہے, پوچھتا اللہ کے نبی زمین نہیں آسمان نہیں ہم کہاں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت ہم پل صراط کے پل کے قریب ایک اندھیرے کے ہم ہوں گے. آسمان بھی پھٹ جائے گا, ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا, فرشتے کہاں جائیں گے؟ والملک علی ارجائها, یہ فرشتے آسمان کے کنارے میں آ جائیں گے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آسمان ٹوٹنے لگے گا, جب آسمان پھوٹنے لگے گا, جب ستارے بے نور ہو جائیں گے, وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, یہ ستارے آسمان میں جو نظر آ رہے ہیں, یہ چاند سورج ستارے سب جھڑ جائیں گے. آسمان گرے گا, زمین آسمان گرے گا, سورج بے نور ہو کے گر پڑے گا, ستارے سب مان لو کے سب جھڑ جائیں گے. زمین کے اوپر فرشتے یا تو آسمان کے کنارے جائیں گے, اور بعض قول کے مطابق جو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے انہیں ٹکڑوں کے اندر زمین کے اندر فرشتے آ جائیں گے, اور زمین کے اندر آنے کے بعد اسی آسمان کے ٹکڑوں کے اندر وہ کنارے کنارے پر ہو جائیں گے. یہ بڑا ہی ہولناک دن ہوگا, بڑا ہی بھیانک دن ہوگا. لوگوں کا عالم کیا ہوگا, لوگوں کی حالت کیا ہوگی, سب کے سب میدان محشر کے اندر آئیں گے, سب جمع ہو جائیں گے. اس دن کا عالم یہ ہوگا, اللہ رب العالمین زمین کو کیا کرے گا, اللہ رب العالمین زمین کو لپیٹ لے گا, زمین کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا, اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے اللہ تعالیٰ لپیٹ لے گا اس دن, اور کہے گا انا الملک این ملوک الارض, آج کے دن کا مالک میں ہوں. این الملوک الارض, کہاں ہے دنیا کے بادشاہ, کہاں ہے دنیا کے شہنشاہ, کہاں ہے دنیا کے بڑے بڑے ہونے والے, این ملوک الارض, کہاں ہے دنیا کے مالک ہے؟ میں مالک ہوں, انا الملک, میں مالک ہوں. اور اللہ نے اپنے کلام مقدس کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس دن کہ میں بادشاہ ہوں, میں شہنشاہ ہوں. آج کس کا لمن الملک اليوم, آج کے دن کا مالک کون ہے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا, پورا سناٹا چھایا ہوا رہے گا, کوئی چوں تک نہیں کرے گا. بڑے بڑے انبیاء ہوں گے, بڑے بڑے صلحاء ہوں گے, صدیقین جمع ہوں گے, صالحین جمع ہوں گے, اور اتنے 1,24,000 انبیاء کرام موجود ہوں گے, اور پورے امتی ہوں گے. سارے دنیا کے لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے کھڑے ہوں گے, کسی کو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی. کون ہے جو اللہ کے سامنے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائے؟ گھٹنوں کے بل سب گرے ہوئے پڑے رہیں گے. پورے میدان سناٹے میں ہوگا. اس فضا میں, اس میدان کے سناٹے میں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, لمن الملک اليوم, آج کے دن کا بادشاہ کون ہے, آج کے دن کا شہنشاہ کون ہے, آج کے دن کا مالک کون ہے؟ کوئی جواب نہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود پکار کر کے کہے گا للہ
کا مالک یا اللہ واحد اور قہار ہے، اسی کے لیے آج کا دن ہے۔ میرے بھائی اور دوست، اس دن کے آنے سے پہلے بڑا ہی بھیانک دن ہوگا۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور آخرت کے لیے تیاری کریں، محض اسے قصے اور کہانی کی طرح نہ سمجھیں، اور ذرا فکر کیجیے قبر کے دن، قبر کو فکر کیجیے، آخرت کے دنوں کو فکر کیجیے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، آخر ہم جائیں گے تو وہاں ہمیں کس طرح سے جھیلنا ہے، کس طرح ہماری پریشانی ہوگی، اس کو ذرا خیال کیجیے۔ یہ دنیا کی پریشانی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ دنیا سے ہم چلے جائیں گے۔ اس دنیا کو گزرنا ہی ہے، چاہے خوشحالی میں گزرے یا بدحالی میں گزرے، جیسے بھی گزرے دنیا کی زندگی گزر جائے گی، مگر وہ زندگی کبھی بھی نہیں گزرے گی۔ ذرا فکر کیجیے اس دن کے بارے میں اور چنتا کیجیے کہ اس دن ہماری حالت کیا ہوگی اور اس دن کا حالت کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے۔ الہ العالمین، جب تک ہم زندہ ہیں اسلام پر زندہ رکھے۔ الہ العالمین، جب ہماری بات ایمان کی حالت میں